Hello everyone. My name is Yashwant. I am from Batch 21 CSE. My friend, Myself Sheikh Nasim. I am from Batch 23 CSE. today we are came here to explore the most beautiful and historical place, Thousand Thousand Pillar Pillar Temple. It is the one of the most famous temple known for amazing architecture and rich history. So we are excited to explore and learn more about this beautiful and wonderful place here. Thank you. Standing in Thousand Pillar Temple feels like walking through history, where every pillar whispers a story of devotion and art, the engineering and timeless beauty which is hidden in here. We came as visitors, but we leave these memories carved like these pillars. ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गितवामाङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय ऋषिवरमानसहंस चराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगदासस्तवोचितो न हि भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरण जय कैलासनिवास प्रमथ गणाधीश भूसुराचित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् झनुतक झङ्किणु झनुतक्किटकक शब्दैकटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय What makes this temple truly interesting is its unique design. It is called the Thousand Pillar Temple, not because it literally has exactly 1,000 pillars, but because of the way of the pillars are arranged.
From any angle you stand, you can see rows of intricately curved pillars, creating a mesmerizing visual effect. Each pillar is uniquely designed, showcasing the extraordinary skill of Asian craftsmen. Another striking feature is its Trilokaya structure, meaning the temple is dedicated to three deities: Lord Shiva, Lord Vishnu, and Lord Surya. This reflects the now unity of different amazing beliefs and traditional during that period. The temple is also built on a star-shaped platform, which was a highly innovative architectural style at the time. One of the main attraction is the massive Nandi statue carved from a single piece of black stone. Now see some amazing clicks. शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे एतल्लक्षणलक्षितभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् हा हा हू हू मुखसुरगायक गीता वदानपत्य विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय. This side 500 pillar temple and that side 500 pillar temple, and two 500 pillar between them attached with Nandi. 1000 Pillar Temple is one of the most fascinating and architecturally brilliant temples in India. Built in 12th century by Kakatiya dynasty, it took 7 decades to complete it, and this 1000 pillar stands as a masterpiece of art, engineering and devotion. చారిత్రక రుద్రేశ్వర స్వామి వెయ్యి స్తంభాల దేవాలయం 1163 లోపల కాకతీయ రుద్రదేవ మహారాజు నిర్మించినటువంటి దేవాలయం ఇది దాదాపు 70 సంవత్సరాలు అయింది నిర్మాణం చేయడానికి. ఇక్కడ కాకతీయులు మొదటి ప్రోలరాజు, తర్వాత ద్వితీయ ప్రోలరాజు, తర్వాత ప్రతాపరుద్రుడు, రుద్రమాదేవి ఇలాంటి 5 రాజులు ఈ కాకతీయ రాజధాని పరిపాలించారు. తర్వాత ఈ దేవాలయంలో వాళ్ళు పునః నిర్మాణం చేసిన తర్వాత ముఖ్యంగా త్రికుటాలయంగా నామకరణం చేశారు. ఇక్కడ శివుని పేరు రుద్రేశ్వర స్వామి, మనకు ఎదురుగా కనపడేది విష్ణు ఆలయము, ఈ పక్కన కనపడేటువంటిది సూర్య ఆలయం. ఈ త్రికుటాలయంగా నామకరణం చేసిన తర్వాత కాకతీయులు జీవించిన సందర్భం లోపలే కాకతీయ పరిపాలనపై, కాకతీయ సామ్రాజ్యంపై అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ, మాలికాఫర్, ఢిల్లీ సుల్తాన్లు వచ్చి దాడి చేసి ఎందుకంటే ఈ రాజుల మధ్యలో జరిగినటువంటి ఘర్షణ కాబట్టి ఈ సంస్థాన్ని, ఈ కాకతీయ సంబంధించిన సామ్రాజ్యాన్ని ధ్వంసం చేయాలని చెప్పి ఒక భావనతోని ఈ యొక్క ఆ తుష్కరులు వచ్చి ఇక్కడ మొత్తం దేవాలయం అంతా కూడా ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. శివుడిని మాత్రం, శివ విగ్రహాన్ని, రుద్రేశ్వర విగ్రహాన్ని మాత్రం ముట్టుకోలేదు. తర్వాత దేవాలయం అంతా ధ్వంసం చేశారు. విష్ణుమూర్తి, సూర్యనారాయణ విగ్రహాలు, పంచలోహ విగ్రహాలు ఉండేది. ఈ పంచలోహ విగ్రహాలను కూడా ఎత్తుకపోతూ, ఇప్పుడు బంగారానికైతే ఏ ధర అయితే పలుకుతున్నదో అప్పుడు పంచలోహ విగ్రహాలకు ఆ విధమైనటువంటి రేటు ఉండేవి. ఆ విధంగా విగ్రహాలు ఎత్తుకపోవడం జరిగింది, ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. తర్వాత 1000 సంవత్సరాల క్రితము బ్రిటిష్ కాలం లోపల
బ్రిటిష్ కాలం లోపల 1000 ఎకరాల స్థలములో ఉన్నటువంటి ఉపదేవాలయాలన్నీ కలిపి 1000 స్తంభాలుగా దేవాలయంగా నామకరణం చేసిన వాళ్ళు ఎప్పుడు 160 సంవత్సరాల క్రితం. ఆ నామకరణం చేసిన సందర్భంలో అప్పటి అదే విధమైనటువంటి నానుడి 1000 స్తంభాల గుడి 1000 స్తంభాల గుడి అని చెప్పేసి అదే ప్రజల్లో పడిపోయింది. ఉన్నాయి 1000 స్తంభాలు ఉన్నాయి, ఒక 500 స్తంభాలు, ఎదురుగా ఒక 500 స్తంభాలు. అక్కడ విష్ణుమూర్తి ఉన్నప్పుడు కళ్యాణోత్సవం జరిగేది అక్కడ. ఆ కళ్యాణోత్సవం జరగడానికి ప్రతిరోజు నిత్య కళ్యాణం జరిగేది అక్కడ. దానికోసం కళ్యాణ మండపం చేసుకున్నారు. ఒక 500 స్తంభాలు, చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేవాలయం చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాల్లో గుట్ల దగ్గర ఆ పక్కన ఉన్న దేవాలయాలు చిన్న చిన్న దేవాలయాలు ఉంటే అవన్నీ కలిపితేనే 1000 స్తంభాల దేవి. ఒక 500 స్తంభాలుగా మనము ఇప్పుడు గుర్తించి కేంద్ర పురావస్తు శాఖ ఆధీనములో ఉన్నటువంటి దేవాలయం ఇక్కడ. ఈ దేవాలయాలు అదేవిధంగా ముఖ్యంగా జిట్టెడు ఆంజనేయ స్వామి ఉంటాడు, శిల్పికి జిట్టెడు ఆంజనేయ స్వామి. తర్వాత మనకు మూలం ఉంటుంది, అంటే వాళ్ళ రాజానబాహులు. ఒక దేవుడు ఆ శివునికి పూజ చేయాలంటే మామూలుగా ఆ గద్దెలెక్కి కోసేవారు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, స్టూలెక్కి పూజ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు, అంతే వాళ్ళ ఆజానబాహులు కింద లెక్క. ఆ విధంగా మెట్లు కూడా ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అన్నట్టు. ఆ రుద్రేశ్వరునికి అక్కడ ప్రతిష్ఠించినటువంటి రుద్రేశ్వర స్వామిని 1000 సంవత్సరాల క్రితం 1000 మంది వేద పండితుల ఆధ్వర్య లోపల అది ప్రతిష్ఠ గావించినటువంటి దేవాలయం. ఆ శివుని పేరు రుద్రేశ్వర స్వామి. రుద్రునికి అనుగ్రహం వచ్చినా తట్టుకునే శక్తి లేదు కనుకనే శివాలయానికి ఎదురుగా సూర్య భగవాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. సహజంగా ప్రతి శివాలయం లోపల శివుడికి ఎదురుగా నందీశ్వరుడు ఉంటాడు, కానీ ఇక్కడ శివుడికి ఎదురుగా సూర్య భగవాన్ ఉన్నాడు. ప్రతి ఉదయం 6:30 గంటలకు సూర్యుడు ఉదయించే సమయం లోపల ఇటుపక్కన చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చెప్పుకున్నారు. ఆ రంధ్రాల నుంచి స్వామివారి మీద ఆ సూర్యకిరణాలు పడుతుంటాయి అన్నమాట. అదేవిధంగా త్రికుట ఇక్కడ హరిహర వేదాలు అనేది లేకుండా దేవాలయ నిర్మాణం జరిగింది. అదేవిధంగా మేము పూజలు కూడా నిర్వర్తిస్తాం. అందుకోసమే విష్ణుమూర్తికి ఎదురుగా నందీశ్వరుడు పెట్టించారు. ఈ నందీశ్వరునికి ఆమెడ లోపల వరహాలు వజ్రాలు బంగారం ఉన్నాయని చెప్పేసి ఉన్నటువంటి ఆ మనస్తత్వంలో ఆ భావంతో ఆ ముస్లిమ్స్ ఏం చేశారంటే, ఆమెడ అంటే 8 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది, కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాక ఏం చేశాడు మెడ లోపల అని చెప్పేసి అదంతా కూడా ధ్వంసం చేశాడు. మనం 2 years కింద దాన్ని ఏర్పాటు తమిళ శిల్పాలతోని దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అన్నమాట. కాబట్టి ఆ నందీశ్వరుడు ఎప్పుడు కూడా మనకు భక్తులకు అనుగుణంగానే ఉంటాడు. ప్రతి శివాలయంలో నందీశ్వరుడు శివునికి ఎదురుగానే చూస్తుంటాడు, కానీ ఇక్కడ భక్తునికి ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా వాళ్ళ మనోభావాలకు అనుగుణంగా నందీశ్వరుని మనకు ముఖం కనపడుతుంటాడు అన్నమాట. ఎప్పుడు కానీ శివదర్శనం, నందీశ్వర దర్శనం అయిన తర్వాతనే శివదర్శనం చేసుకోవాలి. మధ్యలో నాట్య మంటపం. ఆ నాట్య మంటపం ఏంటంటే రాజులు రథాలు, గుర్రాలు, నాట్యాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యక్షంగా సమర్పించేవారు, సమర్పించేవారు. పూజలో అదొక భాగం. కానీ ఇప్పుడు మేము కూడా అక్షింతలు సమర్పించి రథం సమర్పయామి, అశ్వవాహనం సమర్పయామి చెప్తున్నాం అన్నమాట. అట్లా విధంగా శివునికి ప్రతిరోజు కూడా సమర్పించేవారు రాజులు. పైన ఆ నాట్య మంటపం పైన అష్టదిక్పాలకులు ఉంటారు, పైన మధ్యలో గాయత్రి దేవి ఉంటుంది. చూసుకోండి మీరు పోయి ఈ 4 స్తంభాల మధ్య లోపల. కాబట్టి ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి శిల్ప సంపదను మనకు కాకతీయులు అందించిళ్ళు. ఒక వరంగల్ కోట, ఒక రామప్ప, ఇలా దాదాపు వరంగల్ జిల్లా లోపల కాకతీయులు 172 దేవాలయాలు నిర్మించారు. కొన్ని మరుగునబడిపోయినాయి, కొన్ని పరిపాలన లేకుండా అస్తవ్యస్తమైపోయింది, కొంత ధ్వంసాలు అయిపోయినాయి. కాబట్టి 175 దేవాలయాలు చాలా నగరంలో కూడా మనకు అనేక శివాలయాలు కనపడుతుంటాయి ఇలా కాకతీయుల కట్టడాలు. కాబట్టి ఈ చరిత్ర మరుగున పడకుండా కేంద్ర పురావస్తు శాఖ, ఇది దేవాదాయ శాఖ 2 కలిసి సంయుక్తంగా కూడా దీన్ని అభివృద్ధిని చేసుకుంటూ భవిష్యత్ తరాలకు, మీ తరాలకు అందించాలనే భావంతో ఇదొక ఏర్పాటు చేయలేదు. విష్ణు ఆలయం ఉన్నది, విగ్రహాలు లేవు. సూర్యాలయం ఉన్నది, విగ్రహాలు లేవు. ఎందుకంటే కాకతీయుల కాలంలో ఏ విధంగా ఉన్నదో అదే విధంగా చూపించాలనేది కేంద్ర పురావస్తు శాఖ ఒక భావం అన్నమాట. అందుకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేశాడు. ఇక్కడ ఈశాన్యము లోపల కోనేరు ఉంటుంది. ప్రతినిత్యం కూడా కాకతీయులు అక్కడి నుంచి నీళ్లు తీసుకొని వచ్చి గంగాజలం తీసుకువచ్చి స్వామివారికి అభిషేకం చేసేవారు అన్నమాట. మనకు ఆగ్నేయ భాగం లోపల మనకు ఒక రహస్య భాగం ఉంటుంది. కాకతీయులు వరంగల్ కోటలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ రాజధాని రహస్య మార్గంగా వచ్చి అక్కడి నుంచి పూర్తి చేసుకునేవారు. ఇప్పుడు భూకంపాల వల్ల మన రోడ్లు వేయడం వలన, ఇళ్ళు కట్టుకోవడం వల్ల ఆ కూలిపోయింది అన్నమాట. కాబట్టి
ఇది ఒక చరిత్ర, మనకు 1000 సంవత్సరాల చరిత్ర. మనకు దక్షిణ భారతం లోపల ఎక్కడ దొరకదు 1000 సంవత్సరాల కింద దేవాలయాలు. కాబట్టి 500 సంవత్సరాలు 300 సంవత్సరాల కింద దేవాలయాలు ఉన్నాయి, కానీ 1000 సంవత్సరాలు. అందులో ముఖ్యంగా భారతదేశం లోపల ఏ దేవాలయంలో కూడా శివాలయానికి ఎదురుగా నందీశ్వరుడే ఉంటాడు, కానీ ఈ ఒక్క దేవాలయంలో మాత్రం సూర్యుడికి ఎదురుగా ఉండేది సూర్య భగవానుడు. ప్రత్యక్ష దైవమైనట్టు సూర్య భగవానుడు సూర్యుడికి ఎదురుగా ఉంటాడు అన్నమాట. అది గొప్ప చరిత్ర. అది అన్ని దేవాలయాలు అరుదుగా మనకు కనపడుతుంది, కనపడదు కూడా. కాబట్టి ఇది ఒక